Hello and welcome back. In previous sessions, we saw the introduction to data structures and also how to operate on lists. In this session, we'll be looking at some more list manipulation methods and built-in methods for list operations. So, we elements add and remove we have multiple methods to insert elements. Otherwise, list elements remove and we have methods. We'll be looking at updating list elements today. അതായത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വിൽ ബി യൂസിങ് ദി അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഡെക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വാല്യൂസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ദിസ് ലിസ്റ്റ് കോൾഡ് ഓഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, 4, 6 and 8. 4 എലിമെന്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. And this is my list. Now, indexing already each element will be at some index in your list. Single elements edit I will be giving the index of the element and the new value. If I write odd of 0 is equal to 1, that means that odd in the list 0th index element. That value will now be assigned as 1. 2 in the element the value will now become 1. So if we print the list after this operation, this is the list output. The list will say 1, 4, 6 and 8. The other option we have is to use a slice. Slicing in the previous video will be taking a sub list out of this list. But here I am saying odd of 1 to 4 is equal to 3, 5, 7. So 1 to 4 if you give a slice, the starting and ending index I can provide another. So if I say 1 to 4, it means the index is 1, 2, 3. അങ്ങനെ 3 indexes ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 ഇൻഡെക്സിലേക്കുള്ള പുതിയ വാല്യൂസ് ആണ് 3, 5 and 7. Which means when I print this list, now the values will be 1, 3, 5 and 7. അതായത് നിങ്ങളുടെ previous ലിസ്റ്റിലെ indexes 1, 2 and 3 will be changed to 3, 5 and 7. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. Another thing that we can do is called list concatenation. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രിങ്സിന്റെ concatenation കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രിങ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ if you want to merge two strings, we use the plus operator to merge two strings. അതുപോലെ തന്നെ we can use the plus operator for list concatenation. Two lists we merge we'll be basically giving it as list 1 plus list 2, and that resultant list we will variable assign. For example, suppose I have the list odd is equal to 1, 3, 5. If I print odd plus 9, 7, 5, it means odd in the list I am adding another list with 9, 7, 5. So now, that two merge my list will become 1, 3, 5, 9, 7, 5. Angane concatenate our option Python available. We can also use the extend method to concatenate lists. Because we extend in the elements existing list in the ending add. So this operation I can do using the extend method. Odd is equal to 1, 3, 5. Odd dot extend 9, 7, 5. For 9, 7, 5 in the second list, they will be adding it to the end of the odd list. Now, if you want in 9, 7, 5 in the list, we can give the value at the variable name also. That is, if you have another list, say even is equal to 9, 7, 5. Even in the list, in these cases, I directly list provided, but I can also assign it to a variable and that variable value. That is also possible. Next is list repetition. List we want to create a list where the initial list has been repeated. For example, random list repeat list create I'll be using the repetition operation. So repetition we use operator the star operator. If you are using it with numbers, star is multiplication but we list star it means a repetition of the list. This operator values the list itself and etra vattana ee list nammal repeat cheyandadu.
അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. So in this example, I have list 1 അല്ലെങ്കിൽ L1 is equal to hi, hello and welcome. അങ്ങനെ 3 എലിമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് with the name L1. I am creating one more list. Rep list is equal to L1 star 3, which means that നിങ്ങളുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് L1 എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ എലിമെന്റ്സ് 3 വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ 9 എലിമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And that list will now be called rep underscore list. So if I print rep list, the output will be hi, hello, welcome. വീണ്ടും hi, hello, welcome, and then again hi, hello, welcome. അപ്പോൾ എത്ര വട്ടമാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും വട്ടം നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലെ എലിമെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ വി കൻ ചെക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ സ്ട്രിങ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ചെക്കിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതായത് നമുക്ക് ഇൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ യൂസ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് എൻ എലിമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് എ ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെയും വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദീസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് എൻ എലിമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ആപ്പിൾ, ചെറി ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇൻസൈഡ്. 3 എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. ഇഫ് ഐ സേ പ്രിന്റ് കാബേജ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാബേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലിമെന്റ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. ഈ കേസിൽ ദിസ് എലിമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, സോ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ നൗ പ്രിന്റ് false. അതുപോലെ ഇഫ് ഐ സേ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, which means the output will be true. The other operator is the not in operator. അതായത് ഒരു എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. സോ ഹിയർ ഐ എം സെയിങ് ഓറഞ്ച് നോട്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് the not in operator will return false. And if I print carrot not in fruits, carrot എന്ന് പറയുന്ന element does not exist in your fruits list, which means the not in operator will return true. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. This is quite similar to checking if a character exists in a string. അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ we also have a lot of built-in methods available in Python to manipulate lists. അതിന്റെ full ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സം ഓഫ് ദ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോപ്പി മെത്തേഡ്. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു കോപ്പി ദ ലിസ്റ്റ് സംവെയർ എൽസ്, ദാറ്റ് ഐ കൻ യൂസ് ദി കോപ്പി മെത്തേഡ്. പിന്നെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സപ്പോസ് ഐ എം സെയിങ് കൗണ്ട് 3 എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വട്ടം ആ ലിസ്റ്റിൽ 3 അക്കർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 1 ആർഗ്യുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദി വാല്യൂ യു വാണ്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര വട്ടം ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ദി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എൻ എലിമെന്റ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എലിമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ്, അതിൽ 5 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി എലിമെന്റ് 5. ഓക്കെ, 5 എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലിമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഏതാണോ ആ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ 5 എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it will return the first occurrence of that element. Then we have the reverse method to reverse the order of the list. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് you have the reverse method. And if you want to sort a list, alphabetical order ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കീന്റെ ബേസിസിൽ we can sort the list. അത് ascending ആയിട്ടോ descending ആയിട്ടോ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് the sort method. Last thing is how we can iterate through a list. അതായത് ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലിമെന്റ്സും എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് എ ഫോർ ലൂപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇസ് ബേസിക്കലി യൂസ് ടു ഐറ്ററേറ്റ് ത്രൂ എ സീക്വൻസ്. ഇവിടെ എ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സീക്വൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രിങ്. എ ലിസ്റ്റിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഓരോ എലിമെന്റ്സും എടുത്ത് അതിൽ കൂടെ ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് വി കൻ യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ്. സോ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഫോർ fruit in apple. നമുക്ക് for loopന്റെ syntax നമുക്ക് already അറിയുന്നതാണ്. We have a variable and inside that sequence. So ആ sequenceലെ ഓരോ elementsഉം നമ്മൾ variableലേക്ക് assign ചെയ്യും and the loop will run.
എത്ര വട്ടം റൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസിലെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ സീക്വൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ആപ്പിൾ, ബനാന ആൻഡ് മാംഗോ. അങ്ങനെ 3 എലിമെന്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് യുവർ ലൂപ്പ് വിൽ റൺ ഫോർ 3 ടൈംസ്. ഓരോ വട്ടവും ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലിമെന്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ലൂപ്പ് വിൽ റൺ. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ the value of fruit will be apple. So I'll be printing I like apple. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് second time when my loop runs, the value of fruit will be banana. So I'll be printing I like banana. And മൂന്നാമത്തെ വട്ടം എൻ്റെ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ the value of fruit will be mango and I'll be printing I like mango. ഈ ലിസ്റ്റിൽ 3 എലിമെന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് my for loop will be running for 3 times. After that my for loop will terminate. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക. Thank you for listening.